मैं जो कल खुदाबंद दे हजूरी च बैठा सीगा तो मैं खुदा कोलों मंगया, मैं कहा खुदाबंद तुसी सानू वचन दिओ कि जिहदे नाल साडी कलीसिया और असीं तृप्त हो जाइए। हालेलुया। और मैं जो मैं बाइबल पढ़ता पाया सीगा, जो रैंडमली मैं बाइबल पढ़ता पाया सी, तो मैं एक जगह ते पहुंचा जिथे खुदाबंद ने एक सवाल किया। हालेलुया। वो जो क्वेश्चन किया खुदाबंद ने, वो पतरस नूं किया क्वेश्चन, तो मैं अज वो बारे पढ़ूंगा। तो मैनू विश्वास है कि अज का वचन जोड़ा है खुदाबंद जिन्हों जी मेरी बुद्धि खोली उदों तो मैनू जो गल्लां समझ आईयां तो मैं वही तुहाडे नाल सांझियां करूंगा अज। हालेलुया। आइए असीं पढ़ांगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना दी अंजील। हाँ जी, ओदा असीं 21 अध्याय खोलांगे, 21 चैप्टर, 21 अध्याय तो ओदी 15 तो लैके 17 आयत पढ़ांगे असीं। हाँ जी, पढ़िए जी। भोजन करने के बाद हाँ जी। यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर प्रभु से प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। आगे पढ़िए हो रंजी जी। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रीति करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हाँ जी, फिर आगे पढ़िए। उसने तीसरी बार उससे पूछा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तो ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। बस इत्थे असीं देखिया कि 3 बारी यीशु मसीह ने इक्को ही क्वेश्चन किया बार बार। हालेलुया। उन्होंने बार पूछा बार बार कि पतरस की तू मैनूं प्यार करदा है? पहले क्वेश्चन की किया खुदा ने? पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि डू यू लव मी मोर दैन अदर्स? असीं उन्हें पढ़ांगे पूरी फिर जी, इंग्लिश हिंदी च पढ़ी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन खुदा ने किया, प्रभु ने की किया 15 आयत दे विच। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रेज लॉर्ड। उन्होंने कहा भी क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? ये प्रभु ने पहला सवाल पूछा उन्होंने। दूसरी बार प्रभु ने फिर की पूछा उन्होंने? दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? कहते क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? देखिए इन्हां गल्लां च फर्क है। पहले प्रभु ने की पूछा उन्होंने, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? फिर पूछा कि क्या सचमुच में तू मुझसे प्रेम रखता? अगली बार फिर पूछूगा, फिर उत्ते की पूछा क्या? तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? कहना क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? देखिए तिन्ना गल्लां दे विच सवाल एक ही है, लेकिन उन्हां दा तरीका अलग अलग सीगा। इत्थे ये जिहड़े 3 सवाल हैगे आ, ये 3 सवाल सानू एक गल वाल लेके जांदे आ। ओहदा जिहड़ा प्रेम दा अर्थ हैगा आ, जो मेरी समझ विच आया है, वो हैगा आ, इहनूं कहंदे हैगे असीं अगापे प्यार। हालेलुया। अगापे एक ग्रीक भाषा का शब्द हैगा अगापे, दूजा शब्द हैगा फिलियो। फिलियो ते अगापे जिहड़ा हैगा वो एक इहो जिहा प्रेम आ, एक इहो जिहा प्रेम जिहनूं कहंदे सी अनकंडीशनल लव कहंदे सी इहनूं। हाँ जी, की हुंदा वो? अनकंडीशनल लव, जिहदे विच कोई भी कंडीशन नहीं है, जिहदे विच प्यार चाहे ओनू प्यार करे चाहे ना करे, वो चाहे ओदी रिस्पैक्ट करे चाहे ना करे, लेकिन वो प्यार खुदा दा चलदा रहिंदा है। वचन दसदा कहंदे कि खुदावंद दा प्रेम इदां दा हैगा कि वो धर्मी मनुष्य के उपर भी और जिहड़ा धर्मी नहीं हैगा, अधर्मी है, जिहड़ा अच्छा नहीं हैगा, उहदे उपर भी खुदावंद अपने सूरज नूं भेजदा है। बारिश उत्ते भी आंदी है ते बारिश उत्ते भी आंदी है। खुदावंद दा जिहड़ा अगापे प्यार हैगा ये अगापे प्यार असीं देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो खुदा ने किया। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। हुण ये जिहड़ी गल हैगी है, इत्थे की हो रहा है? इत्थे पतरस, मैं तुहानूं थोड़ा देखो कि पतरस नाल गल कर रहा खुदावंद, और ये यीशु मसीह के उठण तो बाद की गल है। जो यीशु मसीह मरे हुए विचों उठ गए सीगे, ये तीसरी चौथी बारी खुदावंद अपने चेलियां नूं मिले, दिखाई दिते उन्होंने। उत्थे गल कर रहे, जो उत्ते गल करते करते खुदावंद उन्होंने कन्फर्म कर रहा, क्योंकि उस तो पहले पतरस ने 3 बारी खुदा दा की कीता सीगा? इनकार। उन्हें कहा सीगा मैं प्रभु नूं जानदा भी है नहीं। अज असीं अपनी जांच करनी है अज दे वचन नूं सुन के कि मैं किस जगह ते स्टैंड करदा। मैं तुहानूं उस जगह ते लैके जाना चाहना जो मैनूं खुदावंद ने मेरे नाल जो मेरे दिल च पाई गल कि अमन तू कित्थे स्टैंड करदा है। मैं अपनी जांच करूंगा अज, ते असीं वचन द्वारा जांच करनी है। हालेलुया जी। हुण इत्थे खुदावंद जो पतरस नूं पुछया, कहंदे पतरस की सच्ची मुच्ची तू मैनूं बाकियां नालों ज़्यादा प्यार करदा है? ये जिहड़ी गल हैगी है,
ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਤੀ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, जी मत्ती दी अंजील हाँ जी, ਉਹਦੀ 10 ਦੀ 37 खोलिए। हाँ जी पढ़िए जी। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हाँ बस, कहना जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरा चेला नहीं। नहीं है। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੁझसे ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖता है। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੋ ਨਾ जी। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। ਕਹਿੰਦਾ ਵह ਮੇਰੇ ਯੋग्य ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਅਗਾਪੇ ਤੇ ਫਿਲੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਗਾਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। देयर इज नो कंडीशन। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो कंडीशन। निस्वार्थ प्रेम। ਨਿਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ 3:16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ कि इस इजराइल को खुदा ने इतना प्यार किया कि यीशु मसीह इजराइल के लिए दे दिया। इदां नहीं है। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਜਗਤ ਕੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਸੀਹਤ ਖਾਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ, ਮੇਰੀ PR ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਣਾਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਬਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਚੁੱਕੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਯਿਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫਿਲੀਓ। ਅਗਾਪੇ ਨਾਲ ਫਿਲੀਓ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਲੀਓ ਫਿਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਲੀਓ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ। ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ? ਖਾਲੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਮੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫੇਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ? ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਆਈਏ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਹਾਂਜੀ 14 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੀਏ। 14 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਜੀ। ਮਰਕੁਸ, ਹਾਂਜੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੀਏ ਜੀ। 12 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਖੋਲਿਆ जी। 12 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ 29 ਆਇਤ पढ़ी जरा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, हाँ। सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हाँ। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। कहता हे इज़राइल सुन। आज कौन है इज़राइल? आज इज़राइल मैं हाँ, आज इज़राइल तुसी हैं। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਹ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ हे इज़राइल जी सुन, सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ? ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ जी। ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਿਰਮੀਆ 10:10 ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ। ਯਿਰਮੀਆ 10 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਚੁਪਾਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ? ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ। हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु कहना है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, कहना तू इज़राइल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ, अपने सारे मन से, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਸੇ, अपने सारे प्राण से, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇ, ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, और अपनी सारी बुद्धि से, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜੇ 10 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 9:30 ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਕੇ 10:30 ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਸੇ, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से और बुद्धि से, अपनी पूरी बुद्धि से क्या कर, क्या कर? अपने परमेश्वर की आराधना कर, प्रेम कर। प्रेम कर खुदा नूं। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਤਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਉਹ ਖਾਲੀ।
ਦੇ ਆਰ ਐਮਪਟੀ ਵੈਸਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਲਈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਬੋਲੀਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ 6 अध्याय ਉਹਦੀ 4 ਤੇ 5 पढ़िए। 4 बार। हे इज़राइल सुन, देखिए फिर कहते हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हाँ, यहोवा एक ही है। कहता यहोवा एक ही है और वही हमारा परमेश्वर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। देखिए ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬਦਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। पढ़ सुन दोनों ने एक बारी जी। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हाँ। यहोवा एक ही है। कहना यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ। अपने सारे मन, देखिए अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अगली गल और हाँ। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ हाँ। वे तेरे मन में बनी रहे। कहना ये आज्ञा है खुदा दी है। ਇਹ ਆਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਰਵੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। मरकुस जी अंजील 12 अध्याय 29 तो 31 तक जी पढ़िए जी। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, हाँ। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। देखिए कहना सारियां आज्ञा नालों सब तो प्रमुख आज्ञा केड़ी हैगी है? यही है कि साडा परमेश्वर कौन हैगा? प्रभु। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਆ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਭੀੜ ਭੂੜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਦਲੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ बदलना है। आगे आगे तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, हाँ। अपने सारे प्राण से, हाँ। और अपनी सारी बुद्धि से, हाँ। और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आगे और दूसरी ये है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, हाँ। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। देखिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इत्ते आके दो गल्लां प्रभु ने खत्म कर दित्तियां। कहंदा पहली प्रमुख आज्ञा किहड़ी हैगी है कि यहोवा परमेश्वर एक ही है। सारे बोलो मेरे नाल तुसीं मेरे भैन प्रभु, यहोवा परमेश्वर इक्को ही है, एक ही है। यहोवा परमेश्वर इक्को ही है। देयर इज ओनली वन गॉड।
ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ इको ही है। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। और दूसरी ये है, हाँ जी। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ਹਾਂ, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। ਦੂਸਰੀ ਆਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਪੜੋਸੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ? ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 12 ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਸੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। जी ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਘਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। जी ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। जी इस ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ जी ਲੈਬ ਵਿਵਸਥਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ लेविटिकस, ਕਰਾਉਂਗਾ। लैब व्यवस्था, ਹਾਂਜੀ, ਲੈਵਿਟਿਕਸ, ਹਾਂਜੀ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 19 अध्याय, ਉਹਦੀ 18 आयत। पलटा ना लेना कहना पलटा ना लेना, और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। ना अपने जाति भाइयों से बैर बैर रखना। कहना पलटा ना लेना। लैब व्यवस्था 19 अध्याय 18 आयत। ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਜ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ 19 ਦੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। जी पलटा ना लेना ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਆਪਣੇ जाति भाइयों ਜਾਤੀ ਭਾਈयों ਸੇ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਆ ਪਤਾ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣੇ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। जी हालेलुया। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। रिलेशनशिप। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हालेलुया। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਬਲੱਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦਾ ਬਲੱਡ ਆਫ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੀਸਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਗੋਦ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਗੋਦ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ? ਜਾਤੀ ਭਾਈ ਬਹਿਨ ਆ ਅਸੀਂ। अडॉप्टेड। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਲਟਾਂ ਲਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। पलटा ना लेना ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਟਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। ਪਲਟਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਪਲਟਾ ਲੈਣਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਭੈੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਦੇयर इज ਲੈਕ ਆਫ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? नाश हो रही ਹੋ है। ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਫਿਲਦ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਈਂਡ ਫਿਲਦ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ देयर इज ਲੈਕ ਆਫ नॉलेज। ਨੌਲੇਜ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਲਓ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੱਟ ਲਓ, ਵੱਢ ਲਓ, देयर इज नो इफेक्ट। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਨੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਡੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹਲੇ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਮੈਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਲਟ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13 ਦਾ ਖੋਲੀ, ਸੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਲੀਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੱਚ कराऊंगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं हाँ। और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठना होता हुआ पीतल। चाहे ਤੁਸੀਂ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋਗੇ? और प्रेम न रखूं, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖੂ। ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਜ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਦਿੰਗੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਲਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਲਟੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ। ਭੇਡਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਵਾਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਸੀਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹੜਾ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਗੇ और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए कहना जे मैं सब कुछ कर लवां, मैनू खुदाबंद इन्ना अपने गिफ्ट ना भर देवे, मैं भविष्यवाणी करदा पिया तेरे अंदर आ सब कुछ हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा, लेकिन मैं जे प्रेम ना रखा तो कहते तू कुछ भी नहीं हैगा। ठीक है, जिन्हें लोग चंगे होए आ वो लोग मरे नहीं, हो लोग मरे इस करके चमत्कार होणगे, लेकिन वो एकदम की होणगे, वो खत्म हो जाणगे। भविष्यवाणियां भी होणगियां, खत्म हो जाणगियां। अन्य भाषा भी बोलते पे असीं, वो भी एक दिन की हो जानी है, खत्म हो जानी है। साडे गिफ्ट खत्म हो जाने हैं। दूसरा पत्रस लिखा है, जो 3:10 पढ़ने लिखा, कहते एक दिन खुदा ने रखा हुआ है जो खुदा ने सब कुछ तहस नहस कर देना है और अग दे जलजले नाल कहते दुनिया जिहड़ी खत्म होनी है। फिर कहते नवा आकाश होगा तो नवी धरती होनी है जिथे असी लोगों ने रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਆ, ਆਈ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ। ਪੜੀਏ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, आगे बढ़िया गया जी। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझ कोई भी लाभ नहीं। चाहे मैं दान पुण्य करी जावां, दशमान लैके आ रहा चर्च विच, मैं भेंटा लैके आ रहा, मैं सब कुछ करदी पई हां, मैं सब कुछ करदा पिया, लेकिन कहंदे जे तू प्रेम ना रखें तो ये सब गल्लां व्यर्थ हैगियां। मैं तुहानूं पढ़ाऊंगा, वचन च बहुत सोहनी गल लिखी है। आइए पढ़ांगे असीं मरकुस खोलिए 29 ਦੀ 33 पढ़िए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ 12 ਦੀ 33।
परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण हाँ। और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। ਫੇਰ ਪੜੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ और सारे बलिदानों से बढ़कर ਤੁਸੀਂ है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ सारे होम बलियों ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਲੀਦਾਨੋਂ। सारे बलिदान। ਦੇਖੀਏ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਸਾ ਬੰਦ ਜਦੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਬਲੀਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ प्यार होवे ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। अपने पड़ोसी नाल प्यार। ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬਲੀਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੋਨੂੰ, ਹੋਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੋਸ਼ੇ 6 ਦੀ 6 ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ जी। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कहता क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम अगापे प्यार से कहता मैं प्रसन्न होना है, खुदाबंद कहता है स्थिर प्रेम। इन इंग्लिश में कितना लिखा है सानू, For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. कहता knowledge of God more than burnt offerings। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਦੁਆਰਾ ਪੜਨ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न रहता हूँ। स्थिर प्रेम ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸ਼ੇਕੇਬਲ ਲਵ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। 12 ਚੇਲੇ ਸਗੇ, 12 ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇਤੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਨਸ਼ੇਕੇਬਲ ਲਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਕ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਇਦਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਇਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਈਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਨਸ਼ੇਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾ ਆਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਹਵਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਦੂਜੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਥਿਰ ਪਿਆਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं प्रभु कहना मैं स्थिर प्यार तो खुश होना है और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ। देखिए सुनिए, होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ। कहना मैं होम बलियों से अधिक क्या, देखो परमेश्वर की चाहता ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। दैट्स इट, कि लोग परमेश्वर को क्या रखें, ज्ञान रखें। ਗਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਆ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆਨ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਗਿਆਨ ਆ ਇਹ ਚੁੱਕ ਤੂੰ ਖੋਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਖੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। पहला कुरिन्थियां 1 ਦੀ 9 ਪੜੀਏ ਫਟਾਫਟ। 1 ਦੀ 9। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1 ਦੀ 9। ਇਹ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਪੜੀਏ ਸਾਨੂੰ। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको इजराइल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੁਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ
हालेलुया। आगे परमेश्वर सच्चा है हाँ जिसने तुमको हाँ अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखिए सुनिए फिर दोबारा हालेलुया। कहना परमेश्वर कौन हैगा? इक्को परमेश्वर सच्चा है, और वो कौन हैगा? हो सच्चा है, सच्चा परमेश्वर है। और उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ? देखिए जिसने तुमको हाँ जी। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ਬਸ ਇਹ हालेलुया। ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Praise the Lord। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਐਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇਣ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਦਰੀ ਸੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ। ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗਿਵਿੰਗ ਪੈਸਾ ਦਵੋ, ਪੈਸਾ ਦਵੋ, ਪੈਸਾ ਦਵੋ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਮਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਆਮ ਨੋਟ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਛੇੜ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਇਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਅਜ਼ਾਇਆ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹੀਏ। यशायाह नबी दी किताब ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ। 66 अध्याय ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਟਾਫਟ। ਅਜ਼ਾਇਆ ਚੈਪਟਰ 66 ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ? वर्स 2। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੰਦਨ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਣੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੁਰਗ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ? ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਕੋਈ ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं कहता ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। इसीलिए ये सब मेरे ही हैं। That's it, ये सब क्या है? मेरे ही हैं। मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा हाँ जी जो दीन देखिए और मन का खेदित हो। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਊਗੀ। और मेरा वचन सुनकर हाँ। थरथराता हो। और मेरा वचन सुन के क्या करता हो? वो डरदा होवे। डरदा होवे कि नहीं खुदावंद मैं तेरा वचन सुनिया, आज मैं अपने जीवन ठीक करूंगा। कोई चलदा चले चाहे ना चले। ਹੁਣ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਸਕੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਆਣ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਐਂਡ ਡੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲੀਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਲੀਸੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ? ਐਂਡ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬੜੋ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ सच्चे परमेश्वर की आराधना करांगे। हालेलुया। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੈਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਚੋਇਸ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮੌਤ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾ ਖਵਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੀਪੂ ਅਮਨ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ, 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ 5 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਜ਼ਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ जी, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। देखिए, और
होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। दैट्स इट मेरे भैन भरावो, कहना होम बलियों से भी कहीं अधिक क्या मैं चाहता हूं कि लोग परमेश्वर दी नॉलेज रखन, परमेश्वर दे वचन दी नॉलेज रखन। और ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लूका दी अंजील 14 अध्याय 26 ਤੇ 27 फटाफट। 26 ਤੇ 27। यदि कोई मेरे पास आए यदि कोई मेरे पास आए, यीशु मसीह कहते और थे, अपने पिता और माता और पत्नी, देखिए पिता माता पत्नी और बच्चों बच्चे और भाइयों भाई और बहनों बहन वरन अपने प्राण अपने प्राण तक को भी अप्रिय ना जाने। अप्रिय मतलब की हुंदा है? सेकंड प्रायोरिटी। अप्रिय हुंदा है सेकंड फेवरेट प्रायोरिटी। ना होवे। यीशु मसीह ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਫੋਰਥ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਫਿਫਥ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 6:33 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਜ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਇਆ ਇੱਕ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ, ਉਹ ਰਾਜ ਆ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪਾਦਰੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 16 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वे शापित हो। देखिए ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਸੀਗਾ कि यदि कोई खुदा से प्रेम ना रखे तो वो क्या होगा? शापित हो। शापित होगा। हो शापित कहते हो ਜਿਹੜਾ क्रूस ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿਤ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ देयर इज नो मर्सी। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿਤ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਈਏ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ 3 ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਆਈਏ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਗੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ।